A very good morning to one and all present here. I am grateful to welcome you all for this online skill development webinar on winning mindset. First of all, I would like to thank the management of New Prince Sri Bhavani Arts and Science College for giving permission to conduct this online webinar. I am very delightful to welcome our resource person, Mr. S. Madhusudanan sir. Welcome, sir. Thank you. I am greatly pleased to welcome our principal, Dr. V. Umadevi, Head Department of Computer Science, and I welcome all the faculty members present here. I extend my warm welcome for my dear students. And now I request Mrs. A. Shivarani to introduce our resource person. Welcome, ma'am. Good morning to all. I'm happy to introduce Mr. Madhusudanan. He is a senior management professional with over 20 plus years of working experience, out of which 12 years of experience extensively is learning and development, including experience in talent development, change management, design, development, delivery, and program management for all the levels of organization. Experience is driving organizational effectiveness initiatives focused on the human relations, open systems, and international process models aimed at achieving talent, growth, flexibility to change for an effective communication, decision making, information management, and performance. He is being recognized as a good facilitator and coached by senior managers from all the clients he has associated with. He has been certified in NLP. NLP brings in those techniques in the program which makes the participants to realize their own strength. Adult learning methodologies is his area of interest. He has been exposed to serve various industries. He strongly believes that training is a key catalyst for delivering superlative performance in the workplace and continues to focus on creating high impact learning solutions that can influence business results. With this introduction, I would like to welcome our speaker. Welcome, sir. Thank you. Over to you, sir, for your presentation. Wonderful, ma'am. Thanks for your nice words. Thank you, sir. Wonderful. Okay. Good morning, students. Good morning, sir. Hey, good. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Lovely. Wonderful. I appreciate the response. So, which language you prefer? Can I mix Tamil and English for you, or English is fine, or Tamil is fine? Students? Bilingual is fine, sir. Bilingual is fine. Wonderful. Okay. See, the management approached me for this skill development program, and and madam, principal madam gave me a liberty that, sir, நீங்க ஒரு topic select பண்ணுங்க and then you deliver the program சொன்னாங்க. So with that liberty in mind, I just thought, for being a student, when I was a student, what sort of thought process was in my mind, and today's world, when I am interacting with lot of colleges for campus drives and placement training, and then personality development training, and then interacting with a lot of freshers in the corporate. Degree முடிச்சிட்டு immediately வேலைக்கு join பண்ற அந்த frontliners வந்து I have trained more than 40,000 50,000 people across the country. So the ideally எல்லாருக்கும் நம்ம மனதுல என்ன இருக்கும் எல்லாருக்குமே, we want to win in life. But winning in life ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு லட்சியம், ஒவ்வொரு இலக்குகள் வச்சு நம்ம வந்து பயணத்தை கொள்ளுவோம். But almost everyone will have something in their mind. I have to win in life அப்படிங்கிறது. You agree with me, students? Yes, no? Yes, sir. Wonderful.
மை ரெக்வஸ்ட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்னன்னா, இந்த 1 hour or 1 hour 15 minutes என்னோட இன்டராக்ஷன் நம்ம வந்து பார்ட்டிசிபேட்டிவா வச்சோம் அப்படி சொன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் நீங்க வந்து ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, நான் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்கறேன் அப்படின்னா நீங்க உங்க மனதுல தோண்டக்கூடிய விஷயங்கள் எனக்கு சொன்னா போதும், அவ்வளவுதான். அது கரெக்டா இருக்குமா தவறா இருக்குமா அப்படிங்கிற எண்ணமே உங்களுக்கு வேண்டாம். உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஐ வுட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க அந்த மெசேஜை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு. ஸோ ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் யூ கேன் ஸ்பீக் இன் தமிழ். இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் இன் ஸ்பீக்கிங் இன் தமிழ் யூ கேன் ஸ்பீக் இன் தமிழ். தட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ அட் ஆல். ஸோ வின்னிங் மைண்ட் செட் இன்னைக்கு நம்ம எல்லோருக்குமே இன்னைக்கு இருக்கிற காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல we should develop this winning mindset. See, நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செயலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மைண்ட் செட்ல இருந்து தான் துவங்குது. நாம் இப்படி இருக்கோம் இன்னைக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணம், நம்மளுடைய மைண்ட் செட், அதோட பிரதிபலிப்பு தான் நாம இப்படி இருக்கிறது எல்லாமே. So I'm going to discuss with you on this. Is my audio clear? உங்களுக்கு கேக்குதா நான் பேசுறது கிளியரா? Yes sir. Wonderful. And என்னோட டோன் அண்ட் பிட்ச் ஓகேவா உங்களுக்கு? ஸ்லோவா போணுமா இல்ல ஸ்பீட் வச்சுக்கலாமா? ஓகே. So some of the handshake point what I want to discuss with you அப்படினா as far as possible நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம்ல இன்டராக்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்னங்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்குவோம். nothing wrong, nothing right. There is no wrong, no right here. அண்ட் ப்ரிஃபரபிளி நான் உங்களுக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா இயர்போன்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் ஒரு காமான பிளேஸ்ல எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம உட்காருங்க. த ஐடியா இஸ் ஐ வாண்ட் டு ப்ரொவோக் யுவர் தாட். உங்களுடைய சிந்தனை தூண்டணும்னு தான் பாக்குறேன் இந்த 1 hourல, அவ்வளவுதான். அண்ட் ஒன்ஸ் நமக்கு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சு நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம அதை நோக்கி பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு சொல்ல போனா ஒரு சின்ன பொறி உங்க மனதுல ஏற்படுத்தணுங்கிறதா இந்த ப்ரோக்ராமோட என்னுடைய அப்ஜெக்டிவ். அண்ட் ஐ ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க எந்த விஷயம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாற்றம் என்னுள் வந்தா எனக்கு வந்து நிச்சயமாக நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்க சொன்னா யூ ஆர் ஃப்ரீ டு டேக் தட். இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க என்ன கத்துக்கிறீங்களோ அதை நீங்க யூ ஆர் ஃப்ரீ டு அடாப்ட் தட் இன் யுவர் லைஃப். ஸோ வாட் இஸ் ஆர் அப்ஜெக்டிவ்? இந்த ப்ரோக்ராமோட என்னோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க மனதில் நீங்க நம்மளுடைய மைண்ட் செட்டோட பவர் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும். ரெண்டாவது உங்களோட கோல், இலக்கு அல்லது லட்சியம் அதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும். ரெண்டாவது அது ஏன் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கறதும் நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க எண்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம். அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ how to set your goals. அதுக்கு வந்து I'm going to teach you on smart goals. உங்க இலக்கை நீங்க எப்படி நிர்ணயம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போ கிராஜுவேஷனுக்கு நீங்க உங்க கிராஜுவேஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்கிறதுக்கே ஒரு இலக்கு வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாப் செய்யறோமோ இல்ல ஒரு சொந்தமாக தொழில் செய்யறோமோ என்ன பண்ணணும்னாலும் வாழ்க்கையில that should be a goal. ஸோ அதை எப்படி செட் பண்ணும் அப்படிங்கறத I'm going to discuss. Is my screen is visible to everyone, guys? Can I have a response? Yes sir. Wonderful. Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. I appreciate that. See, I'll just start with a metaphor. ஒரு உதாரணத்தோட இந்த ப்ரோக்ராம் துவங்குவோம். நம்ம எல்லாரும் அன்றாடம் நமக்கு பரிச்சயமானது மரம். ஸோ நம்ம வாழ்க்கைய இந்த மரத்தோட ஒரு உதாரணமா எடுப்போம். இப்ப மரத்துல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் விசிபிளா தெரியுது பிக்சர்ல? கேன் எனிவன் டெல் மீ? இந்த மரத்துல உங்களுக்கு விசிபிளா இப்ப என்னென்னலாம் தெரியுது? ஃப்ரூட்ஸ். வெரி குட். அப்புறம் Leaf. ரூட்ஸ். வெரி குட். லீவ். Leaf. வெரி குட். Stem. Roots. ஓகே, எக்ஸலண்ட். ஐ அப்ரிஷியேட் தி பீப்புள் ஹூ ஹவ் பார்ட்டிசிபேட்டட். வெரி குட். ஸோ இப்போ இந்த மரத்துல நமக்கு முக்கியமாக தெரிகிறது வேர். நான் ஏன் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அதை வந்து பூமியா எடுத்துக்கங்க. ஸோ பூமிக்கு அடியில
படர்ந்து இருக்கிறது தான் வேர். The roots will be underneath the earth. And then above the earth, you will have the stems, the leaves, the branches, the fruits and everything இருக்கும். இதுதான் ஃபண்டமெண்டல். இப்போ இத லைஃபோட ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, இங்க இருக்கிற நம்ம எல்லாரும், for everyone, what we'll have is that number one, நம்மளுடைய hidden strength. Number two, we are from different place and we have our different சொந்த ஊரு, சொந்த இடம், ஹோம் டவுன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அப்புறம் நம்மளுடைய குடும்பம், அப்புறம் நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி. வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி வி ஆர். நமக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கும், நமக்குன்னு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும். கடவுளை ஒவ்வொருத்தரை படைக்கும் போதும் எல்லாருக்கும் ஒரு யூனிக்னஸ் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் வி ஆர் ஆல் யூனிக் இன் ஆர் ஓன் வே. அண்ட் தோஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் தோஸ் யூனிக்னஸ் ஒன்லி வி ஆர் அவேர் ஆஃப். எப்படி வந்து பூமிக்கு அடியில வேர் வந்து கண்ணுகளுக்கு தெரியாதோ, அது போலதான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு மட்டுமே தெரியும். நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி, நம்மளுடைய குடும்பம், நம்மளுடைய ஊரு, நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறது. அண்ட் தென் நம்மளுடைய எஜுகேஷன். Until you reveal to someone, I am doing a graduation in computer science or I am doing a graduation in commerce, until you reveal, people will not know by just seeing you. அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஆல் திஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து வேர்கள் போல, ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் வேர்கள் போல இது எல்லாமே இருக்கும். இது ஏன் வேர்களோட ஒப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா, வேர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு மரத்தோட வளர்ச்சிக்கும், மரம் கொடுக்கக்கூடிய பழத்து அந்த அவுட்கம், பழம், அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நிழல் கொடுக்கறது, அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தா, வேர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் போது தான். அப்போ நம்மளோட இந்த ஹிடன் qualities, personalities, family, hometown, education, everything is a strength for us. You agree with me, guys? ஒத்துக்கிறீங்களா? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. Yes, sir. Wonderful. Now, அந்த வேருக்கு மேல வந்தோம் அப்படின்னா, the skill I possess, நம்மளுடைய திறமைகள் என்ன அப்படிங்கிறது வெளிப்படும். இப்போ if you are a programmer, when you are able to develop a program and exhibit to people, automatically they come to know about your skill. And you are a good orator, you have an excellent communication skill. When you are able to present yourself, do some lecturing or participate in some program and clinch an award or clinch a prize, then people will come to know. The skill what you possess அப்படிங்கிறது மரத்தின் மேல எப்படி கிளைகள், இலைகள், கனிகள் இருக்கோ அது மூல when you are exhibiting it outside, it will be visible. ரெண்டாவது, you are doing your graduation. நமக்கு எல்லோருமே கிராஜுவேஷன் முடிச்சோன்னு நம்ம ஜாப் வேலைக்கு போகணும். இப்போ வேலைக்கு போகும்போது எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஆர் வி எம்ப்ளாயபிள்? ஒரு நிறுவனத்துல நம்மளைய வேலைக்கு எடுத்துக்க முடியுமா? அந்த நிறுவனத்துல நம்மள வேலைக்கு எடுத்துக்கணும்னு அதுக்கான ஸ்கில்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறது யூ கைஸ் ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் நவ். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருந்து நான் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா, கம்பெனிஸ் என்ன மாதிரி வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருந்து கிராஜுவேட் ஆகிட்டு வர கிராஜுவேட்ஸை வந்து ஹையர் பண்றாங்க. அதுக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் வந்து தே ஆர் லுக்கிங் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். You should start looking that from the first year itself, and slowly you need to develop that skill. அப்போ the skill, இதுதான் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன். நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல தான் என்னோட கரியர் டெவலப் பண்ண போறேன்னு சொன்னா, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல என்ன ஸ்கில்ஸ் யூ ஹேவ் டு டெவலப் அப்படிங்கிறது அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் கரிக்குலம், வாட் எக்ஸ்ட்ரா தட் யூ ஷுட் லேர்ன், தட் யூ நீட் டு டூ இட். இதை ரெண்டு நம்ம ஏன் பண்ணணும்? என்னோட திறமையை நான் ஏன் வெளிப்படுத்தணும், அண்ட் எனக்கு என்ன திறமைகள் வேணும் அப்படிங்கிறத நான் ஏன் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்பர் ஒன், பிகாஸ் அது பண்ணாதான் உங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வெளியே இருக்கோ அதை வந்து நீங்க கிராப் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு கிராப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். வாய்ப்புகள் இருக்கும் வெளியே. See, there is no unemployment problem in the country. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. வேலை இல்லாத ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டுல இப்ப இல்ல, எப்பவுமே இல்லை. ஆனா அந்த வேலைக்கு நம்மளை தகுதியாக்கிட்டோமா அப்படிங்கிற கேள்விதான் வந்து எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கு. அண்ட் யாரெல்லாம் தகுதியாக்கிட்டாங்களோ, தே ஆர் ஏபிள் டு
get into a stream and then they start flourishing. So அதுக்காக நீங்க இந்த skill you possess and skill what you need to develop. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது எதுக்கு வேணும் அப்படின்னா, பழம் எப்படி இந்த மரம் வந்து பழம் கனிகள் எப்படி கொடுக்குதோ அது போல உங்க வாழ்க்கையின் லட்சியம், what you want to become in your life, your aspiration, your dreams, your goals, you will be able to achieve. Therefore, what I suggest you guys is that remember this tree of life. உங்க ரூட்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்க. We need people. We need to behave. We need to develop humanity. We need to take care of our family. We need to do something to our hometown. We need to give back something to our hometown. And we need to develop our hidden strength. We need to learn in our life. Graduation முடிச்ச உடனே learning is முடிஞ்சது அப்படின்ட்டு இல்லை. Learning is continuous in our life. Every day you need to learn. Albert Einstein சொன்னார், என்ன சொல்றாருன்னா, when a human stops learning, he dies. யாரு கற்றுக்கொள்வதை நிறுத்துறாங்களோ, எப்பொழுது நிறுத்துறாங்களோ அப்பவே அவன் இறக்குறான் அப்படிங்கிறார். அண்ட் பகத்சிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா தூக்குறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் he was reading. He continues ரொம்ப அக்ரெசிவா படிச்சுட்டே இருப்பாரு. ரெகுலர்லி he will be reading books. And when he was asked, தூக்குமுடும் தருவாயில இப்ப புக் படிச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னா, I want to die as a learned person. நான் படிச்சு புத்தி இருக்கிற knowledgeable person-ஆ இருக்கணும் அப்படின்னாரு. So learning is a continuous process. Strengthen your roots in it. And then the skill what you have, நமக்குன்னு சில ஸ்கில் இருக்கும், அதை நம்ம அப்படியே டெவலப் பண்ணும். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம வேலைக்கோ அல்லது ஒரு தொழில் துவங்கவோ இல்ல அடுத்த ஒரு பிஜி பண்ணணும் அப்படின்னாலோ அதுக்கெல்லாம் என்ன ஸ்கில்ஸ் வேணுமோ that you need to develop. And you should remember this tree of life. And this treeல நீங்க உங்க end result நீங்க உங்க கையில தான் இருக்கு. நீங்க வேற நல்லா பார்த்துட்டீங்க, அண்ட் தென் ஸ்கில்லை பொறுத்த ஸ்கில்லை நீரெல்லாம் வந்து தண்ணி ஊத்துற மாதிரி, சூரிய வெளிச்சம் மாதிரி, ஃபெர்டிலைசர் மாதிரி அதெல்லாம் கொடுக்க கொடுக்க you will be able to reach your goal. Fine. Now let me talk about a mindset. What is our mindset? அப்படின்னா இப்போ every human has their own story. நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்டுகிட்டையும் கேளுங்களேன், அவங்களோட வாழ்க்கையில என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கதை இருக்கும், ஏதாவது ஒரு கதை இருக்கும். நான் கதைன்னு சொல்றது என்னன்னா வாழ்க்கையின் அனுபவம். அவங்க எப்படி அவங்க ஃபேமிலி வந்து டெவலப் ஆனாங்க, எப்படி கஷ்டப்பட்டு எஜுகேஷன்ல சேர்ந்தாங்க, எப்படி வந்து லைஃப்ல முன்னுக்கு வந்தாங்கன்னு அவங்க அப்பா பத்தி ஒரு கதை இருக்கும், அவங்க அம்மா பத்தி கதை இருக்கும், இண்டிவிஜுவலி ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் கதை இருக்கும். அண்ட் இங்க நம்ம ஃபண்டமெண்டலா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு, நாம எல்லோரும் சம்டைம்ஸ் நமக்கு தான் இவ்வளவு சிரமம் இருக்கு, நமக்கு தான் இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்படி இல்லை, சிரமங்கள் எல்லோருக்கும் இருக்கு. பட் அந்த சிரமங்கள்ல இருந்து நீங்க எப்படி வந்து முன்னுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் எப்படி நீங்க உங்களை தயார் பண்றீங்களோ அதுதான். இப்போ இந்த யானையோட மைண்ட் செட் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹேவ் எனிஒன்? நீங்க யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கதைகள்லயோ இல்ல நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா யானையோட மைண்ட் செட் என்னன்னு? யானையை வந்து எப்படி யானை பாகன் வந்து வளர்த்துறாங்க அப்படிங்கிறது யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? கேன் யூ ஷேர்? உங்களுக்கு ஐடியா இருந்ததுன்னா வாட் எவர் யூ நோ அபவுட் இட். இருக்கு சார். எஸ், மணிவேல் சொல்லுங்க. மணிவேல், யானை சின்ன வயசுல ஒரு அந்த சங்கிலியால கட்டுறப்ப, அது சின்ன வயசுல அந்த சங்கிலிலே இருக்கிறப்ப யானையோட மைண்ட் செட் ஆயிடும் சார், இந்த சங்கிலியை நம்மளால அறக்க முடியாதுன்னு. அது பெருசான பிறகும் அதே பெருசானா அதோட பலத்துக்கு அந்த சங்கிலியை அறுத்துடலாம். ஆனா சின்ன வயசுல இருந்து இருந்தது அதோட மைண்ட் செட், இதை நம்மளால அறக்க முடியாது இந்த சங்கிலிய, இந்த மைண்ட் செட்ல இருந்து சார் அது யானை. வண்டர்ஃபுல் மணிவேல், அருமையா சொன்னீங்க. ஐ அப்ரிஷியேட் யூ. வண்டர்ஃபுல். நான் மணிவேல் சொல்றத கொஞ்சம் ஐ ஜஸ்ட் எலாபரேட் இட் ஃபார் ஆல் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். மணிவேல் வாட் ஹி செட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட். See, யானை பாகன் யானையை வளர்த்தணும் போது when they want to tame an elephant,
குட்டியா இருக்கும்போது தான் கொண்டு வருவாங்க. குட்டியா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சச் a ஹியூஜ் அனிமல் காட்டுல வந்து சும்மா அசால்ட்டா எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியா மூவ் பண்ணிட்டு அக்ரெசிவா நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமல் அண்ட் வெரி மைட்டி பவர்ஃபுல் அனிமல். ஸோ இதை வந்து மனிதன் டேம் பண்ணும். அந்த யானை பாகன் வந்து தான் சொல்றத கேட்டு அது வளர்த்துனாதான் அவருக்கும் சேஃப், மற்றவங்களுக்கும் சேஃப். ஸோ சின்ன வயசுலயே யானை, அந்த குட்டி யானை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான செயின், பெரிய செயின், ஸ்ட்ராங்கான செயின், அதை வந்து நல்லா டைட்டா கட்டி அதை வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மரமோ இல்லைன்னா ஒரு கான்கிரீட் போல்லையோ வந்து கட்டி விட்டுருவாங்க. ஸோ இந்த யானை குட்டி அந்த சின்ன இதுல வந்து அந்த சுறுசுறுப்புல அதை வந்து அதை விடுவிச்சுட்டு நான் ஃப்ரீயா போகணும், நான் இண்டிபெண்டா ஃப்ரீடமா காட்டுல அப்படியே அலையிற மாதிரி ட்ரை பண்ணணும்னு அது முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா யானை நமக்கு இனிமே அடுத்த தடவை யானை பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. கோயில் யானை ஆகட்டும், இந்த மாதிரி டேம்டு யானைகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் முன்னாடியும் ஒரு கால் பின்னாடியும் அப்படியே மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தையா அது இருக்கும்போது அத சங்கிலிய விடுவிக்கணும்னு மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதனால அதை விடுவிக்க முடியாது. ஏன்னா சங்கிலி பயங்கர பெருசு. ரெண்டாவது அது கட்டியிருக்கிற இடமும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பிளேஸ். இந்த சின்ன குட்டிக்கு அதை வந்து தகர்க்க முடியாது. ஆனா ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் இயர்ஸ் என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 7 years 8 years ஆகி யானை வந்து சும்மா பிரம்மாண்டமா ஒரு 2000 டன் அந்த வெயிட்ல இருக்கும்போது அந்த யானை பாக நீங்க கவனிச்சீங்க அப்படின்னா சின்ன வயசுல போட்ட அந்த ஸ்ட்ராங்கான கம்பி போட மாட்டாங்க, செயின் போட மாட்டாங்க. சும்மா சாதாரண ஒரு கயிறு, அதை வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு போஸ்ட்ல வந்து கட்டி வைப்பாங்க. யானை நினைச்சதுன்னு அது ஒரு தட்டுச்சுன்னா அந்த எதுல கட்டியிருக்கோ அது அப்படியே அப்ரூட் ஆயிரும். மரத்துல கட்டி வச்சிருந்தாலும் ஒரு தட்டுச்சுன்னா அவ்வளவு பெரிய யானைக்கு அந்த மரத்தையே அப்ரூட் பண்ண முடியும். பட் யானை will not do that. Do you know why? Because யானை சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அதை முயற்சி பண்ணி நம்மளால முடியாது. ஸோ நம்ம காலில் ஏதாவது கட்டி எங்கேயாவது கட்டி வச்சோம் அப்படின்னா அது நம்மளால உடைச்சிட்டு வர முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை, ஒரு மைண்ட் செட்டை அதை வந்து மனதுல வச்சுக்கும். அப்ப பெருசானதுக்கு அப்புறமும் அதையே அது வந்து நம்ப ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்க உங்களை பத்தின மைண்ட் செட், உங்களால என்ன காரியங்கள் செய்ய முடியும், உங்களால எப்படி நீங்க உங்க வாழ்க்கைய நிர்ணயம் பண்ண முடியும், உங்களால உங்களுக்கு என்ன வாழ்க்கையில லட்சியம் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்க ஒரு யானை பாகன் கிட்ட அடகு வைக்க கூடாது. தட் மீன்ஸ் உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க கிட்ட அவங்க சொல்றது மாதிரி நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ளார பிளான் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் பி அன் இண்டிபெண்டன்ட் பர்சன். யூ ஷுட் ஹாவ் யுவர் ஓன் மைண்ட் செட். வாட் யூ ரியலி வாண்ட் டு அச்சீவ் யூ ஷுட் கீப் இன் யுவர் மைண்ட். நீங்க என்ன ஆகுறீங்களோ அதே ஆகுறீங்க. அதுதான் சுவாமி விவேகானந்தா வந்து சொல்றாரு. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நமக்கு சொல்லிருக்காரு தெரியுமா? நீங்க உங்க லட்சியம் எதுவானாலும் சரி, அவர் என்ன சொல்றாரு, டேக் அப் ஒன் ஐடியா, திங்க் ஆஃப் இட், ட்ரீம் ஆஃப் இட், லெட் யுவர் பிரெயின், பாடி, போன், மசில், செல் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் யுவர் பாடி be alone that idea. And this is the way that great saints and great successful people who have adapted in their life and succeeded. So வெற்றிக்கான வழியே அதுதான், ஒரு எண்ணம். அதான் நான் மைண்ட் செட்னு சொல்றேன். உங்க மைண்ட் செட் ப்ராப்பரா பக்காவா வச்சுட்டா அது வந்து நீங்க என்ன அடையணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை அடைய வைக்க முடியும். அதை விட்டுட்டு நம்ம யானை மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வச்சு மத்தவங்க வந்து உன்னாலாம் முடியாது, நீ வந்து உன்னோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, நீ எப்படி முன்னுக்கு வர முடியும், முடியவே முடியாது, நீ என்ன படிச்சிருக்க, இதுக்கெல்லாம் வரவே முடியாது அப்படின்னு மத்தவங்க சொல்லுவாங்க. மத்தவங்க சொல்றதை நாம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம், நம்ப ஆரம்பிச்சிடறோம். அந்த செயின் மாதிரி செயினை விடுவிச்சுட்டு வர யானை ஈஸியா வந்துடும். அது போல நீங்க மத்தவங்க சொல்றத பொருட்படுத்தாம உங்க வாழ்க்கைய நீங்க எப்படி வாழணும், என்ன அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை வந்து யூ ஹாவ் டு கீப் யுவர் செல்ஃப் இண்டிபெண்டா நீங்க டிசைன் எடுக்கணும். ஏன் இந்த டெசிஷன் நீங்க இண்டிபெண்டா எடுக்கணும்னு, பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் யூனிக். God has created us with some unique qualities within us. அன்னதா ஹென்ரி ஃபோர்ட் சொல்லுவாரு, if you think right, you are right. If you think wrong, you are wrong. நீங்க எது நினைக்கிறீங்களோ அதான்.
எண்ணம் போல் வாழ்வு. So now what I would suggest you guys is that start creating your own mindset. நம்ம ஆள் மனதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி இருக்கு. நீங்க என்ன ஆகணும் அப்படிங்கறது கன்சீவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படி சொன்னா அது அதுக்கு உண்டான செயல்கள் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத உங்களை கூட்டின்னு போகும். பட் நீங்க ஆள் மனதுல முழுமையா நம்பணும். யுவர் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் should have that 100%. ஏன்னா சப்கான்சியஸ் மைண்ட் doesn't have any logic. நீங்க இது ஆகணும்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா அது கரெக்டா நடக்கும். நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நாம திடீர்னு இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டு அவன் ஈவினிங் அவனை மீட் பண்ணா நல்லா இருக்கும், இல்ல அவன் போன் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைப்போம். டக்குன்னு அந்த ஃப்ரெண்டே போன் பண்ணுவார். ஒரு விஷயம் வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க, அது எப்படியோ உங்களால அது வாங்க முடியும். இதெல்லாம் என்னன்னா நீங்க ஆள் மனதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நினைச்ச சில விஷயங்கள் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு நடந்திருக்கும் உங்க வாழ்க்கையின் லட்சியமும் நீங்க அந்த மாதிரி ஆள் மனதுல நினைச்சு இஃப் யூ ஹேவ் அ ப்ராப்பர் மைண்ட் செட் you will come out of it. So therefore develop a strong winning mindset. Students, are you with me? சொல்றது கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? Are you there? Yes, sir. Wonderful. Yes, sir. Wonderful. Now let's just watch. நான் ரெண்டு வீடியோ நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். நீங்க வீடியோ அப்சர்வ் பண்ணுங்க and அதுல what is that you are learning? உங்களுக்கு என்ன விஷயம் அதுல நீங்க கத்துட்டீங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. Let me play the video. Are you able to see the video? பார்க்க முடியுதுங்களா? சவுண்ட் கேக்குதா? கொஞ்சம் லோவா இருக்கு சார். You need to adjust that. Let me increase the maximum volume, but just see the video, observe the video. Okay. Okay, you have seen the first video. Now let me play the second video also for you. அதுவும் பாருங்க. But the lioness does not hesitate to join him there. The battle seems hopeless. Yet, while his life hangs by a thread, however slender it might be, the zebra will fight till his dying breath. What happens next is unprecedented. A scene for the record books. A zebra trying to drown a lioness. The wounds inflicted on the young stallion are superficial. He should survive. The lioness, on the other hand, has been dealt a more serious blow. Her pride has been wounded. Okay. இந்த ரெண்டு வீடியோல என்ன மெசேஜ் நீங்க எடுத்துக்க முடிஞ்சது? Can anyone share your thought? Sir, in first video, எதை பார்த்து பயந்து நம்ம போக கூடாது. Okay. What about the second? முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கணும் சார். Wonderful. So Jennifer says never give up for the second video. And ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல எதை பார்த்தும் தயங்க கூடாது இல்லையா? Am I right, Jennifer? பயப்படக்கூடாது சார். பயப்படக்கூடாது. So no fear. So no fear and never give up. That is what Jennifer is saying. Wonderful observation, Jennifer. I appreciate. Okay. மத்தவங்க வேற யாராவது உங்களுடைய பார்வை நீங்க என்ன அந்த மெசேஜ் you took from that?
Can I hear from one or two people? Guys, can I have your response? Sir, the first video is about fighting for your goals, Okay, very good. towards your goals, and the second video is about not giving up. Wonderful. Excellent. See, this is, I told about uniqueness about human. இப்போ ஜெனிஃபர் அண்ட் ஆஷ்னா ரெண்டு பேரும் வீடியோ பார்த்துருக்காங்க. ஆனா two of them has taken a different perspective. You agree with me? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. absolute. Okay. See, why I showed this video is that your mindset. See, இங்க ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா lioness கூட தான் fight. Very powerful animal in the jungle. And first video பாத்தீங்கன்னா a pig is fighting. When comparing lion and pig, if you have to scale in the range of 10, lion would be always 10 and pig would be 1 or less than 1. So at no point of time lion can just kill a pig. அதுவும் ரொம்ப குட்டி pig. But eventually அங்க நீங்க பிக்கோட இன்டென்ஷன் என்னவா இருக்கும்? She need to survive. நம்ம சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் கேட்டிருக்கோம் தியரி. ஸோ அங்க இருக்கிற அந்த வாய்ப்பு அந்த பிக் நான் ஐ நீட் டு சர்வைவ் அண்ட் ஐ நீட் டு எஸ்கேப் அண்ட் அதுக்கு என்ன காரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அங்க இருக்கிற அந்த சிச்சுவேஷன்ல இட் யூஸ்ட் இட் ஸ்ட்ரென்த். அதுதான் வேறு and strength. So it just start fighting against the lioness and eventually she won, which is a very rare occurrence. All history creators are rare occurrence. They are very consistent in what they want to do and they never see about the opponent strength. நாம தான் ஒரு விஷயம் போறோம்னா ஆப்போனன்ட் பத்தி யோசிப்போம், நம்ம ஸ்ட்ரென்த் யோசிக்க மாட்டோம். And people who think on their strength, they automatically succeed. This is about the first video. I agree with what Ashna and Jennifer also told about their learning. That's fantastic. No fear. Bayam. Lion அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்து சொன்னா அது automatically our chemicals in our body, lot of chemicals இருக்கு. நீங்க பயந்தீங்க அப்படின்னா it indicates it will secrete a chemical and that indicates the opponent. Simple example, நாய் வருது, நீங்க காலேஜுக்கு நடந்து வரீங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து, அங்க நாய் ஒரு 4-5 ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் இருக்கு. you ignore the dog and then you just start walking, ஒண்ணுமே பண்ணாது. but the moment you think ஐயோ 4 ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் இருக்கு, கடிச்சதுன்னா என்ன பண்றது, துரத்துதுன்னா என்ன பண்றதுன்னு நீங்க நினைக்கும் போது there is a chemical which secretes in your body and that dog will smell that and automatically the dog will come towards you, not to attack you because of that smell. This is science. So fear, we should never ever have fear in any of our situations. See, you can only do the best what you have. You go for an interview or you go for your exam, you studied well and you are appearing for your semester. கான்பிடண்டா போங்க. நீங்க படிச்சது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதை மட்டும்தான் நீங்க எழுத முடியும். அதுக்கு எதுக்கு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கணும், அதுக்கு எதுக்கு நம்ம ஃபியரா இருக்கணும்? கன்ஃபியூஸோ இல்ல ஃபியரோ ஆனோம்னா தெரிஞ்சதும் படிச்சது கூட ஞாபகம் வராது. So that is the thing in the first video. The second video, if you see, the zebra is almost over, done. கழுத்துல நல்லா பிடிச்சி ரத்தத்தை உறிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஆனா zebra also wanted to survive. So கடைசியில சாகும் வரைக்கும் let us try அப்படின்னு அது ட்ரை பண்ண என்னாச்சு, ஒரு சிச்சுவேஷன்ல லயன்லெஸ் கீழே தண்ணிக்கு கீழே அப்படி உட்கார்ற பொசிஷன், படுக்கிற மாதிரி ஒரு பொசிஷன் வரும்போது ஜீப்ரா அப்படியே புஷ் பண்ணி அது தண்ணிக்குள்ள ட்ரவுன் ஆனோன்னா ஒரு சில வினாடிகள் அப்படி கடிச்ச அந்த வாயிலிருந்து ரிலீவ் ஆச்சு. அதை பயன்படுத்தி இட் எஸ்கேப்ட். So success will not come easy. எல்லா சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனும் உங்களை என்ன மாதிரிதான் சாதாரணமா துவங்கிருப்பாங்க. சச்சின் டெண்டுல்கர் சாதாரணமா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. அண்ட் பை
strong determination, strong mindset, and strong goal, he was eventually able to achieve the create record and become the god of cricket. But நம்மள பல பேர் என்ன பண்றோம்னு சாதாரண ஆரம்பிக்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து மறந்துடுறோம். தட்ஸ் அ ஜேர்னி. ஆரம்பிச்சு அப்படி துவங்கிதான் குழந்தைகளா பிறந்து நம்ம 7 மாசம் 8 மாசத்துல நடவண்டியை பிடிச்சி நடந்தாதான் அது இயற்கை. ஏதாவது ஒரு குழந்தை டெலிவரி ஆகி ஹாஸ்பிட்டல்ல அடுத்த நாளே எந்திரிச்சு நடந்து நான் வெளியே போயிட்டு வரேன்னு போனா என்ன ஆகும்? அந்த அம்மாக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறவங்க ஏதோ குட்டிச்சாத்தான் பிறந்துச்சு அப்படின்னு நினைச்சுக்குவாங்க. குழந்தையா பார்க்க மாட்டாங்க அதை. So everything in life has time and everything has a process and you need to adopt that. And eventually ஜீப்ராவோ இல்ல பிக்கோ நம்ம மாட்டிட்டோம் முடிஞ்சது அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாங்க சொன்னா they would not have survived. But they tried. They did not give up. And they did never give up அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டை you guys have to pick it up. So knowledge itself is a zero power. நாலேஜ் மட்டும் இருந்தா நமக்கு அதை வச்சு நம்ம ஒரு சூப்பர் பவரா ஆகவே முடியாது. நாலேஜோட வேகம் அண்ட் வேகத்தோட ஆக்ஷன் எஃபர்ட்ஸ் இருந்தாதான் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். See, there is an incident. Managing director of a company board meeting க்கு ரொம்ப அவசரமா போயிட்டு இருக்காரு. All of a sudden his car got stuck. Repair ஆயிடுச்சு. கார் ஸ்டார்ட் ஆகல. He actually is a managing director of an automobile company. And he knows about the automobile engine, how it works and all those stuff. ஆனா when he opened the bonnet of the car, என்ன ரிப்பேர் என்ன எதுன்னு பண்றதுக்கு அவருக்கு தெரியல. அந்த சிச்சுவேஷன்ல he has to attend the meeting also. He has got enough knowledge about it, but என்னன்னு தெரியல. So he called a mechanic. So mechanic வந்தாரு, ஒரு old man with good experience. வந்து பேனட் குள்ள பார்த்தாரு டக்குன்னு. அண்ட் தென் ஒரு ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணாரு அண்ட் ஒரு இடத்துல வந்து சுத்தி வச்சு அதை அடிச்சு பெண்ட் கிளியர் பண்ணாரு. ஆட்டோமேட்டிக்லி வெஹிக்கிள் ஸ்டார்டட். அண்ட் ஹி ஆஸ்க்ட் வாட் இஸ் த சார்ஜ். ஹி செட் எனக்கு வந்து 5000 கொடுங்க. என்ன ஒரு 2 ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணி ஒரு சுத்தி எடுத்து அடிச்சதுக்கு 5000 ஆகுது. தென் தட் பர்சன் டோல் 5000 அதுக்கு இல்ல, சுத்தி அடிச்சும் ஸ்க்ரூ பண்ணதுக்கு ஐ எம் ஒன்லி சார்ஜிங் 100 rupees. அல்ல 4900 rupees வந்து எந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணணும் எந்த இடத்துல அடிக்கணும்னு அடிச்சேன் இல்லையா, அதுக்கு தான். ஹியர் த பிசினஸ் பர்சன் ஹேட் ஆல் நாலேஜ், பட் அது ஆக்ஷன் ஆகல. இட் வாஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் தோ ஹி நோஸ் அபவுட் எவ்ரிதிங். பட் திஸ் ஓல்ட் மெக்கானிக் with his knowledge, with his action, he was able to make out of it. So mere knowledge will not work out. Your knowledge has to put into action. So with positive attitude, with positive mindset, you can do almost everything. So attitude is nothing but our way of looking at the world, our values, our beliefs, our judgments, our thinking. இதெல்லாமே it will affect our behavior, which is visible to others. அதுதான் attitude. So we should develop those qualities. And நம்ம பார்க்கும் மனோபாவம் எப்படி பார்க்கிறோமோ அதுதான் it reflect about our personality. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் முன்னாடி கடவுள் வந்தாரு. வந்துட்டு உனக்கு என்ன வர வேணும் அப்படின்னாரு. அவரோட வேலை என்ன? பிச்சை எடுக்கிற வேலை. எனக்கு வந்து தங்கத்தால ஒரு பிச்சை எடுக்கிற பாத்திரம் வேணும்னு. He can only think on that. So similarly, உங்க தாட் அண்ட் உங்க மைண்ட் செட் எதை நோக்கி இருக்கு, எதை பத்தி சிந்திக்கிறீங்களோ நீங்க அதை பத்தி தான், அதை பத்தின ரிசல்ட் அதை பத்தி தான் நீங்க கேட்க முடியும். You agree with me, students? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. Okay. So why we need to change? இப்ப நான் ஏன் இந்த விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டா நான் ஏன் சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா, only if you make a change you can change your results. Change is compulsory. இன்னைக்கு when the pandemic started last year, all the college, all the schools, everyone find it difficult
to shift the learning virtually instructor led ILT classroom இருந்த ஒரு learning virtually மாறிச்சு. It was difficult. The change was difficult at the beginning. Today, you see all colleges, all schools, even all corporates, they started adapting to this change. And now, corporate says they are able to save money and save time. And மாற்றங்கள் கண்டிப்பா இன்னைக்கு research says every 5 years there will be a change. For example, உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி you had Android mobiles இப்போ you are having Android mobiles. அதுக்கு முன்னாடி you did not have Android version. இப்போ Android நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Next 5 years there will be an advanced change. And every 5 years ஒவ்வொரு technology upgradation ஆயிட்டே வரும். If you are not updating yourself, you will be out of the race. So you need to do that change. And change அப்படின்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் a small change அவ்வளவுதான். நம்ம சின்னதான ஒரு மாற்றம் it brings a big difference. நம்ம if you look into the females who are in a habit of wearing பொட்டு வச்சுட்டு இருக்கிற பழக்கம் இருக்கிற ஃபீமேல் பாத்தீங்க அப்படி சொன்னா பொட்டு இல்லாம அவன் முகம் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய மாற்றம் தெரியும், ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா தெரியும். ஆனா சின்னதா ஒரு பொட்டு மேக்ஸ் a big difference. A guy with mustache பார்த்துட்டே இருப்போம், முஸ்டாச் இல்ல there is a small difference. இந்த மாதிரி small difference is what is required. And if you are able to do that small, see, all big achievements is a collection of all small changes, small achievements. In the video is a Hindi video. I want you to observe the body language of the hero. Rend aspect. First conversation, he will have a conversation with his father. அப்போ ஒரு கோல் இல்லாத ஒரு பர்சனா இருப்பாரு, ஒரு ப்ராப்பரான மைண்ட் செட் இல்லாத ஒரு பர்சனா இருப்பாரு. You observe his body language and the way he communicates. And opposite to that, when he has a goal, he communicates with a lady over there in the video. அப்ப அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் அப்சர்வ் பண்ணுங்க, அவர் முகத்தை அப்சர்வ் பண்ணுங்க, அவரோட அந்த வேகத்தை அப்சர்வ் பண்ணுங்க. And then I'll explain to you. एक मिनट उदेश, सर आपने डैडी से बात करनी है। मुझसे बात करनी है? वो तुमसे बात करना चाहते हैं। वो मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? அவங்க அம்மா வந்து அப்பா கூட அப்பா கூட பேசணும்னு நினைக்கிறாருன்னு சொல்றாங்க. आप ऑफिस नहीं गए? சோ அப்பா பேச வராரு. मैं संडे को ऑफिस गया। இன்னைக்கு ஆபீஸ் போலன்னு கேக்குறாரு. ஏய் இன்னைக்கு சண்டே நான் ஆபீஸ் போக மாட்டேன், உனக்கு சண்டே என்ன மண்டே உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிறாரு. ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे, जिंदगी में कोई काम भी करोगे? இப்படியே டைம் வேஸ்ட் பண்றப்பியா, வாழ்க்கையில ஏதாவது செய்வியான்னு கேக்குறாரு. लेकिन मैं काम कोई भी करूं, अच्छी तरह करना जरूरी है। अगर मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, लेकिन अच्छा साइंटिस्ट नहीं बनूं, तो क्या फायदा? भले घास काटने वाला बनूं, लेकिन अच्छा तो कोई मतलब। मैं ये सोचता हूं। ठीक सोचते, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, करना भी। ஏதாவது செய்வியா இல்ல டைம் வேஸ்ட் பண்றப்பியான்னு கேக்குறாரு. இல்ல நான் வந்து எந்த வேலை செஞ்சாலும் பெஸ்டா பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன், சாதாவா பண்ணா என்ன டிஃபரெண்ட் இருக்கு அதுல, நான் அதனால நல்ல சிறப்பா செய்யணும்னு இருக்கேன். அதுக்கு அப்பா சொல்றாரு, நல்ல சிந்தனைப்பா, ஆனா சிந்திச்சுட்டே இருந்தா வேலைக்காகாது, யூ ஷுட் ஆல்சோ புட் இட் இன்டு ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பிரதர் பத்தி சொல்றாரு. Now this guy has joined an army and now he has got a goal and vision, what he want to achieve. See his energy and the body language. Karan, तुम ठीक हो? அந்த change in the mindset வந்தோன்னா பாருங்க ஒரு ஆள்கிட்ட என்ன மாதிரி ஒரு மாற்றம்னு. तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं, याद है? अब है। वो ही मेरा लक्ष्य।
I will, as in duty bound, honestly and faithfully, serve in the regular army of the Union of India, and go wherever ordered, by land, sea, or air, and that I will observe and obey all commands. You see the difference on the person with a goal and a vision இருக்கும்போது அந்த மைண்ட் செட்டோட சேஞ்ச். முதல்ல வந்து வெரி கேஷுவல் மைண்ட் செட், அப்பாவோட பணத்துல ஜாலியா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு திங்கக்கிழமை எது ஞாயிற்றுக்கிழமை எதுன்னு தெரியாம ரிலாக்ஸா இருந்த பர்சன், once he joins an army and once he has a goal to protect the nation, safeguard people, see his change in his energy. This is what each one of us should have. Like நீங்க ஒரு ப்ராப்பர் கோல் அண்ட் ப்ராப்பர் மைண்ட் செட் இல்லாம இருந்தா, அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல அவன் அப்பா கூட பேசும்போது எப்படி ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கை அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். ஆனா when you have a proper mindset and proper goal, you will have the life with fantastic energy and with a purpose. What is the step for us to success அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, first goal, you should have a goal. ரெண்டாவது, you should have a road map, and third, you need to put an effort. நீங்க ஹையர் செகண்டரியில இருந்து கிராஜுவேஷனுக்கு வரணும்னு ஒரு கோல் வச்சா, ஹையர் செகண்டரியில எக்ஸாமினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது, என்ன கட் ஆஃப் வேணுமோ உங்க கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ்க்கு, அந்த கட் ஆஃப் யூ நீட் டு அச்சீவ். சிம்பிள். அப்போ அதுக்கு த்ரூ அவுட் த இயர் நீங்க என்ன ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுமோ தட் யூ நீட் டு டூ இட். ஸோ இன்னைக்கு கிராஜுவேஷனுக்கு சேர்ந்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஸோ யூ ஹேட் அ கோல் டு ஜாயின் அ காலேஜ், யூ ஹவ் ஜாயின்ட் அ காலேஜ், யூ ஹவ் டேக்கன் அப் அ கோர்ஸ், தென் யூ ஹேவ் அ ரோட் மேப். First year you have an internal, you have a first semester, you have an internal, you have a second semester. Similarly, second year you have like that, third year you have like that. That is your roadmap. And eventually, if you want to successfully come out of your college and with a fantastic score in your graduation, you have different steps. You have to put your efforts towards that, and then you will be able to achieve it. And similarly, away from the college, in life, whatever goal you want to achieve, you should have a goal and you should have a roadmap, and then you will achieve it. So how to set a goal? Do anyone, நீங்க உங்க யாருக்காவது இந்த ஸ்மார்ட் கோல் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கேட்டிருக்கீங்களா? Do you have an idea? Have you read or have you heard about this? Anyone? Okay, no problem. See, the smart goal அப்படிங்கிறது என்னன்னு, உங்க கோல், உங்க லட்சியம், கோல் நீங்க எது ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் அந்த கோலை சரியாக எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிரைட்டீரியா தான் இது. ஸோ உங்க கோலை கரெக்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா இந்த கிரைட்டீரியாவை நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் தட் ஸ்மார்ட் கோல் இஸ் ஆல் அபவுட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்பெசிபிக், அதாவது தெளிவாக இருக்கணும் உங்க கோல், அண்ட் எக்ஸாக்டா என்னங்கிற அது ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கணும். அது செகண்ட், உங்க கோல் இட் ஷுட் பி மெசரபிள். தேர்ட், உங்க கோல் ஆக்ஷனபிளா இருக்கணும். ஃபோர், இட் ஷுட் பி ரியலிஸ்டிக். அண்ட் ஃபைவ், இட் ஷுட் பி டைம் பவுண்ட். So any goal, if you take in your life, it should be specific and it should be measurable. அதை கணக்கிடணும், பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ண முடியும், மெஷர் பண்ண முடியுமான்னு. மூணாவது, ஆக்ஷனபிளா இருக்கணும். நாலாவது, it should be realistic. And T, it should have a time bound. Let me explain to you with an example. So for example, இப்போ இமேஜின் ஐ ஆம் 100 kgs, ஓகே. ஸோ அப்போ நான் ஒரு கோல் வைக்கிறேன், ஐ வாண்ட் டு லூஸ் வெயிட் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஐ வாண்ட் டு லூஸ் வெயிட் அப்படின்னு நான் என்னோட கோல் வைக்கிறேன். டெல் மீ, இஸ் மை கோல் இஸ் ஸ்பெசிபிக்
Is my goal is specific? No, sir. Fantastic, Ashna. You're bang on, right. My goal is not specific. நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா வைக்கல, நான் சும்மா சொல்றேன் வேகா I want to lose weight. For example, it is not specific. And நான் வந்து I want to lose weight அப்படிங்கிறேன். நீங்க அதை மெஷர் பண்ண முடியுமா? You cannot measure. Second, whether it is achievable, நான் ஒவ்வொரு வருஷமும் நியூ இயர் அப்ப இதுதான் கோல் வைக்கிறது. இந்த வருஷம் I will lose weight. இந்த வருஷம் I will lose weight. It keeps on going. நாலாவது, it is realistic, may or may not. You may not know. Whether it has got time bound, absolutely there is no time bound. See, football is a fantastic example for a goal. Goal post illa, your life, you want to enjoy your life, you want to make your life meaningful, you should have a goal. And only then, once you achieve the goal, you will enjoy it. And then you keep moving. Now, I am telling, to improve my health, I am setting a goal for myself. I will lose 4 kilos within 2 months. Is my goal is specific now? Ashna, am I specific now? Yes, sir. Absolutely. So இங்க வந்து நான் தெளிவா இருக்கேன். முதல்ல வந்து உடம்பு குறைக்கணும்னு வேகா சொல்றேன். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன், நான் வெயிட் லூஸ் பண்ணும், 4 கிலோ குறைக்கணும், அதுவும் இன்னில இருந்து 2 மாதத்துல நான் குறைக்கணும்ங்கறேன். So now my goal is specific because I am saying I am 100 kgs now, I want to reduce 4 kgs ங்கறேன். So after 2 months, 100 minus 4, you can calculate. It is measurable before and after my goal. ரெண்டாவது, whether it is achievable, yes, it is achievable. 2 kgs in a month is possible. அதே நான் வந்து 10 கிலோ குறைக்கலாம்னு வச்சிருக்கேன் கோல், அதை வந்து இன்னும் ஒரே வாரத்துல குறைப்பேன் அப்படி சொன்னா, then it is not achievable, practically not possible. 10 kgs in 1 week, and it will not be realistic also. 10 kgs in 1 week will not be realistic. But whereas when I say 2 kilos per month, it is realistic. It is possible. If I go to a gym, I have a proper dieting, 2 kgs in 30 days, I can very well reduce. And do I have a time bound in my goal? Yes, of course I have. I'm saying from today, 4th August. We are on 4th, yeah, 4th August. Exactly on or before 4th September, I will lose 2 kgs in a month. And on or before 4th October, I will reduce 4 kgs. So now I have my goal specific, my goal is measurable, my goal is achievable, my goal is realistic, and my goal is time bound. நீங்க எந்த ஒரு கோலும் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டியோட வக்கல அப்படி சொன்னா, your goal will be வேகர். ஒண்ணுமே இல்லை. You want to travel from மேடவாக்கம். ஸோ மேடவாக்கம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு கேட்கிறாரு எங்க போகணும்னு, எங்கேயோ போகணுங்க, அதான் நின்று இருக்கேன். அங்க எவ்வளவோ பஸ் வரும், ஒரு பஸ்ல நீங்க ஏற முடியாது. பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் வெரி ஸ்பெசிபிக் அபவுட் வேர் யூ வாண்ட் டு கோ. ஸோ கீப் யுவர் கோல். உங்க கோல் நீங்க எதா இருந்தாலும் இன்னைக்கு டேக் சம் டைம், காமா ஒரு டைம், அண்ட் உங்க வீட்லயோ இல்ல உங்களுக்கு பிடித்தமான இடத்துல காமா உட்காருங்க. ரிவ்யூ யுவர் கோல், வாட் கோல் யூ ஹேவ் இன் யுவர் லைஃப். அந்த கோல் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் கோல் கிரைட்டீரியால ஃபுல்ஃபில் ஆகுதா அப்படின்னு உங்களை நீங்களே செல்ஃப் ரிவ்யூ பண்ணும்போது யூ வில் ஹேவ் அ கிளாரிட்டி அண்ட் யூ வில் நோ வேர் டு சேஞ்ச், அண்ட் உங்க கோலை எப்படி நீங்க கரெக்டா பண்ணணும்னு. இதுதான் the blueprint for your success. If you have this clarity, automatically whatever be your goal, you will be able to achieve. ஏன்னா இந்த மாதிரி உங்க கோலை நீங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி இன்டெப்தா நீங்க உங்களை கேள்வி கேட்கும் போது it will give you answer. No, my goal is not specific. If I say I want to lose weight, when I review that, then என்னோட இன்ட்யூஷனே சொல்றேன் என்னடா வெயிட் குறைக்கணுங்கிறேன், பட் யூ ஆர் நாட் சேயிங் எனிதிங் ஸ்பெசிபிக். இட்ஸ் நாட் ரைட். பி ஸ்பெசிபிக் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரைஸ் ஆகும். ஹாவ் அ ப்ராப்பர் மைண்ட் செட் அண்ட் கிராஃப்ட் யுவர் ஓன் கோல்.
அண்ட் உங்க கோல் வந்து அச்சீவபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஸ்மார்ட் கிரைட்டீரியால அதை வந்து இவாலுவேட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஒன்ஸ் யூ இவாலுவேட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஒன்ஸ் யூ கெட் டு நோ தட் எஸ் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மை கோல், தென் யுவர் ஜேர்னி ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ இது சிம்பிள். ஸ்பெசிபிக் வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் 6 W questions. நீங்க உங்களுக்குள்ள கேட்கணும், இந்த கோல், who is involved in this goal, what do I want to accomplish, where I want to do it. So identify location, establish a time frame when you want to do it, and which are your requirements and which are your constraints. இதை அச்சீவ் பண்ணணும்னா எதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும், எதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும், எதெல்லாம் உங்களுக்கு தடைகளா இருக்கும். திங்க் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அந்த ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்துடும். அண்ட் தென் why, specific reason, what is your purpose. See, purpose லைஃப்ல வந்து if you have a strong purpose, உங்களுக்கான திறமைகள் தானாக வரும். ஆனா purpose அல்லது குறிக்கோள் இல்லாம இருந்தா திறமைகள் வளராது, அப்படியே தான் இருக்கும். You need to have a strong purpose. See, there was a guy, அவன் வந்து மியூசிக் கத்துக்கணும், அவங்க அம்மா வந்து அவனை வந்து மியூசிக் கிளாஸ்ல சேர்க்கறாங்க. பட் திஸ் புவர் ஃபெலோ, he is not interested in music. So he will come in the class, he will not listen to the teacher, he makes some mischiefs and teacher ஒரே இரிட்டேஷனா இருக்கும். பட் somehow he accepts it. அவன் வருவான் போவான் மியூசிக் கத்துக்கல. பட் அம்மா வந்து டெய்லி அவனை கிளாஸ் போக சொல்லுவாங்க. All of a sudden one day that guy stopped coming to the music class. Teacher was relieved. Okay, நான் எனக்கு ஒரு குறும்பு செய்யற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இல்ல அப்படின்னு. But all of a sudden there was one announcement from the mayor of the town. நம்ம வந்து we are going to have a meeting in our town hall and all dignitaries வராங்க. மீட்டிங் வந்து 5 o'clock ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. நீங்க ஒரு 4:30க்கு உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து, உங்க மியூசிக் கிளாஸ் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அவங்களுக்கு வந்து மியூசிக் பிளே பண்றதுக்கு ஐ வில் கிவ் யூ an opportunity. So people will be coming from 3:30ல இருந்தே வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. You engage the people, and once if you are able to establish yourself, உங்க மியூசிக் ஸ்கூலுக்கும் உங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நல்ல பேர் இருக்கும். So teacher found it's a wonderful opportunity and she started planning. எந்த குழந்தைய என்ன மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிளே பண்ணுவாங்கலாம், என்ன பண்ணலாம், ரிஹர்சல் நடக்குது. Suddenly this mischief குறும் பண்ற பையன் வரான் டீச்சர் கிட்ட. ஐ கேம் டு நோ தட் அவர் ஸ்கூல் மியூசிக் ஸ்கூல் வந்து நீங்க இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்கன்னு. ஐ வாண்ட் டு பிளே அ மியூசிக். டீச்சர் இஸ் லிட்டில் அப்செட். ஏய், யூ ஹேவ் நாட் கம் டு த கிளாஸ், நீ ஹேவ் நாட் லேர்ன் மியூசிக் ப்ராப்பர்லி. நீ வந்து என்ன பண்ணுவ? ஐ வில் நாட் அலவ் யூ பிகாஸ் இட் வில் ஸ்பாயில் மை ஸ்கூல்ஸ் ரெப்புடேஷன். பட் சில நேரங்கள்ல நீங்க சில விஷயங்கள் கேட்கும் பொழுது ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க மறுக்க முடியாது. That is how the communication should be. And that fellow used that way of communication, and teacher couldn't say no to him. Then she said, okay, you come. And she thought, let me put him at the last, so that edha sodapnalum one problem illa, let him play in the last. The day comes, every student beautifully groomed, alaga groom பண்ணி அந்த ஒரு அரங்கேற்றம், அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சந்தோஷமா வந்து எல்லாம் ப்ளே பண்றாங்க. everyone enjoyed. Finally teacher calls this guy. He was not well groomed. ஒரு நீட்டான ட்ரெஸ்ஸோ அழகா தலைவாரியோ அப்படியே ஷாபியா he came and he started playing the music. There were around 35,000 40,000 people in the auditorium, indoor auditorium. When he started playing a minute, second minute, there were pin drop silent, and it was a heavenly music this guy was playing. Teacher was astonished. What is happening? என்னோட கிளாஸ் வந்து பழகினவங்களே இந்த மாதிரி வாசிக்கல, திஸ் ஃபெலோ இஸ் டூயிங் சம் மேஜிக் அப்படின்னு சொல்லி he played it for 10 minutes continuous. None of the people stopped him. Everyone enjoyed with a pin drop silent. The moment he stopped playing, there was a standing ovation. Teacher could not stop rushing towards the stage and then hugged that poor boy and then said, you have played a heavenly music. Tell me, how is it possible? Nee school ke varliye, class e kathukle. Then that poor fellow told, ma'am, when I came to the school, my mother was pestering me and compelling me and pushing me to learn music, but I was not interested.
But what happened 10 days back, my mother passed away. You know one thing, my mother is a deaf and deaf. அவங்களுக்கு பிறவியிலேயே காது கேட்காது. அவங்க வந்து நான் மியூசிக் கத்துக்கணும் அப்படின்னு என்ன கிளாஸ்க்கு அனுப்பிச்சாங்க. நான் வாசிக்கிற மியூசிக் அவங்களுக்கு எப்படி கேட்கும். இப்ப அவங்க இறந்துட்டாங்க. எனக்கு வந்து அவங்க ஆத்மா வந்து இங்க மேல இருக்கும். இப்ப ஆத்மா கேன் ஹியர் அவங்க அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியும். So I played for my mother. So here the learning for us is he had a strong purpose. When he wanted to play for his mother, he was able to play a heavenly music. The purpose நம்மள வந்து புஷ் பண்ணும். நம்மள வந்து நல்ல ஒரு ஸ்கில் பர்சனா நம்ம கொண்டு வரும். You should have a strong purpose. அதான் again I can relate that with strong mindset. And again I can relate that with you have a proper goal. அதுதான் டாக்டர் ஏபிஜே சொன்னார், அவர் பிரசிடென்ட். If you have your goal, it will not allow you to sleep. கனவு காணுங்கள் சொன்னது வந்து not only the dream, even your goals. If you have a strong goal, it will not allow you to be lazy. It will not allow you to tell excuses. It will not allow you to be dumb. It will make you that, hey, do this, then only you'll be able to do that. So you should have that why, the 6 questions for your specific. Your goal should be measurable. So how much? 100 kgs now, 4 kgs after 2 months. Measurable. And attainable. 4 kgs in 2 months is attainable. So you should plan like that. You should have a attainable goal. And then it should be realistic. 10 kgs in a week, it's not possible. But 4 kgs in 2 months is possible. So do I truly believe that? First, you should ask yourself, is that thing which I can achieve? Have I accomplished anything similar to that in earlier? You review yourself and then plan it. And then finally the time, your goal, you should have a time frame. A goal without a time is a football without goal post. You will be keep on playing. None of the team, either you or your opponent, will not have a result. You will not win. So your goal should have a time frame. Without a time frame, there is no urgency to achieve. So keep yourself, anything, it should be on time. And time bound order work பண்ணும்போது you will enjoy doing it. All successful people, I can show a lot of examples. See, I have taken Amitabh. ஏன் அமிதாப் பச்சன் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னா, he has become a superstar, பாதுஷா in film industry. ஆனா அவர் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சாரு, ABCL, அமிதாப் பச்சன் கார்பரேஷன் லிமிடெட். மிஸ் யூனிவர்ஸ் காம்படிஷன் வந்து பெங்களூர்ல கண்டக்ட் பண்ணாரு. He became bankrupt. எல்லா சொத்தும் போய் வீடையே அடமானம் வைக்கிற நிலைமைக்கு வந்தார். Become zero at the age of 60. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா he fought back and he became again the Badshah. He became the undisputed king in the film industry. Similarly, Infosys, he started very simply and now he's a legend. He has created an IT awareness in the country. Information, entire world he was one of the instrumental. So success embraces only those who are hopeful, those who are goal oriented, those who have a strong mindset, and those who have courage. Let me play this video. Heroes are a breed apart. அவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி சாதாரண ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் they become a great personality. Only those with family money ever become rich in our concept. Whatever Ambani started very humbly and today one of the richest family in the country, in the world as such.
So all of them have created history. The last thing, if you want to fly, start believe and start thinking you will. So what is that you are expected now? What is your action plan? Get out of your comfort zone. Number 2, do not have any fear. Number 3, be happy and be grateful. It helps you to perform better. Invest in yourself. Learn something new every day. That's very, very important. Finish when you start. Don't quit in midway. ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா முடிக்கணும் அவ்வளவுதான். You should end the race. You should not leave it in between. Dream big. Only then you will drive yourself. So that's it. I wanted to share with you guys, and what we have discussed so far. The key learning, what we have discussed so far. You should have a winning mindset. Number 1. For winning mindset, you should have a mindset now, powerful mindset, and then automatically it can convert that to a winning mindset. You should have a goal, and your goal should be a smart goal, specific, measurable, attainable, realistic, and time bound. So that's it. I wanted to share with you guys. Before I officially close my session, I would like to hear I want to hear from you. In the 1 hour, maybe we are discussing for 1 hour 10 minutes. What is your takeaway? நான் உங்களை கொஞ்சம் I want to உங்களுக்குள்ள ஒரு பொறிய ஏற்படுத்தணும்னு பார்த்தேன். What is that பொறி உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்டிருக்கு? What is that you have learned out of this session? Can you please share 1 or 2 people? What have you learned? First, நம்மளே பிலீவ் பண்ணணும் சார். Okay. நான் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் பிலீவ் பண்ணதே கிடையாது. எய்ம் இதுனா வந்து நான் இது வரைக்கும் என்னால பண்ண முடியாது, சும்மா மற்றவங்க கேட்டா அந்த மாதிரி எய்ம் அப்படின்ற ஒரு தாட் தான் சொல்லுவேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்மளால முடியும் அப்படின்னு நம்ம பிலீவ் பண்ணா மட்டும்தான் அது நடக்கும்ன்றத நீ புரிஞ்சுக்க சார். Wonderful, Jennifer. You got it right. Start believing in yourself. அதுதான் அந்த மைண்ட் செட்னு நான் சொல்றேன். நம்புங்க உங்க மைண்ட்ல. Okay, very nice. Then Sir, I understood that having a goal, having a smart goal is more effective than having a simple goal. If you have now people should believe in their goals and move forward instead of sitting in same position. That's what I learned, sir. Wonderful, Ashana. You also got it right. You need to redraft your goal.
and your goal, you need to redraft your goal in a way that it fulfill the SMART criteria. Once you Yes, have, sir. once you the SMART criteria is fulfilled, then automatically your journey, you will enjoy your journey. Yes, sir. Wonderful. I appreciate it. Can I have from another one or two people before I sign off? வேற யாராவது உங்களுடைய லேர்னிங் என்னங்கிறது ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? Sir, Yeah. we have to keep learning, sir. Keep learning new things, sir. Absolutely, you are right, Vasantara. ஏதாச்சும் ஜாப் ட்ரை பண்றதுக்கு அதுக்கு தகுந்த ஸ்கில்ஸ் நம்மள வளர்த்துக்கணும் சார். Absolutely, bang on, right, perfect. அதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. என்ன ஜாப் போகணும்னு விரும்புறீங்க, அந்த ஜாபுக்கு என்ன ஸ்கில் செட் வேணும்னு இருக்கு, அண்ட் அது நம்ம கிட்ட இருக்கா, ஸோ அதை கத்துக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்கு என்ன நம்ம கோல் வைக்கணும்னு வச்சோம்னா பியூட்டிஃபுல். வண்டர்ஃபுல் வசுந்தரா, குட் தாட். Okay, guys, I really enjoyed interacting with you people, and I thank our principal ma'am for having giving this opportunity to interact with you guys, and thank for the faculty members also being part of this program. And I really enjoyed this, and I hope you guys would have taken a good message of it, and I wish you good luck, and thanks once again for everyone. Thank you, ma'am. Over to you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. It was a wonderful session, sir. Yeah, ma'am. Thanks. Thank you. So let me convey vote of thanks. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to deliver vote of thanks. First and foremost, I would like to thank our management, our beloved principal, Dr. V. Uma Devi, for arranging such a wonderful skill development webinar on winning mindset. On behalf of our management and Department of Computer Science, I would like to thank Mr. S. Madhusudanan sir for delivering an awesome session. Really, the words are inspiring and motivating everyone. The way he explained how the mindset of the student should be was really very good. Every individual have their own uniqueness. We should identify it. That was well explained. Success embraces only who are hopeful and courageous was very informative. I hope every student enjoyed and learned about their strength, and definitely they will perform good. Thank you so much, sir, for this wonderful session. And I would like to thank our staff members and students for joining this webinar. Thank you all. Wonderful. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Sir, just a second, sir. Let me take a screenshot, sir. Sure. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so Thank you, much, ma'am. sir. Yeah, thank you very much. Thank you, sir. Yeah, thank you. Welcome. Students, you are asked to fill your feedback form. Just wait for a second. The feedback form has been posted in the chat box. So students, fill your feedback. So after completing your feedback, you can leave the session and you can join your class for third hour.
After filling the feedback form, join for your third hour class.